Dear students, welcome to my English class. In the last class, we have discussed about the 1 to 3rd paragraphs in Kannada summary of the lesson Narayanpur incident. Now we are going to, in this class, to know in Kannada summary of the paragraphs 4 and other paragraphs of the lesson Narayanpur incident. Now I am going to read the lesson and paragraphs of the 4th. You listen carefully the pronunciation of that paragraph or words. The students seemed to be arguing. The rain had lessened now, and the police officer took off his hat and ruffled his hair. Once he laughed, showing all his teeth, but the students remained serious. One of them handed him a piece of paper. He took it without glancing at it and nodded. The students turned their backs on him and one of them shouted. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೋಹನ್ and his another friend were holding it up the picture of Mahatma Gandhiji aloft. Their arms must have ached holding it up that way for so long, but their faces were expressionless. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೋಹನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಅವರ ಮುಖದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದಂಥ ನೋವಿನ ಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ತೋಳುಗಳು ನೋಯ್ತಿರ್ತಾವ. ಬಹಳ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, now the leaders of the procession, Suman was one of them. ಅಂದ್ರ ಆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಹಿಸಿರ್ತಾರ. ಅದ್ರೊಳಗ ಯಾರಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸುಮನ್ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನ. ದೇ ಸಾ ಇನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಬಾರ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ. ಅದನ್ನ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. A police officer, he was the DSP, Mohan told them later, came to up them. There was some conversation between him and the students. ಮೋಹನ ಆ DSP ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. You might see in this picture that, in this photo, that the students had reached the bar gates. So, dear students, welcome to my English class. In the last class, we have discussed about the 1 to 3rd paragraphs in Kannada summary of the lesson Narayanpur incident. Now we are going to, in this class, to know in Kannada summary of the paragraphs 4 and other paragraphs of the lesson Narayanpur incident. Now I am going to read the lesson and paragraphs of the 4th. You listen carefully the pronunciation of that paragraph or words. The students seemed to be arguing. The rain had lessened now, and the police officer took off his hat and ruffled his hair. Once he laughed, showing all his teeth, but the students remained serious. One of them handed him a piece of paper. He took it without glancing at it and nodded. The students turned their backs on him and one of them shouted. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೋಹನ್ and his another friend were holding it up the picture of Mahatma Gandhiji aloft. Their arms must have ached holding it up that way
for so long, but their faces were expressionless. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೋಹನ ಮತ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಮುಖದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದಂತ ನೋವಿನ ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ತೋಳುಗಳು ನೋಯ್ತಿರ್ತಾವ. ಬಹಳ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನೌ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಸುಮನ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಅಂದ್ರ ಆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಹಿಸಿರ್ತಾರ. ಅದ್ರೊಳಗ ಯಾರಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸುಮನ್ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನ. ದೇ ಸಾ ಇನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಚ್ ದ ಬಾರ್ಗೇಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಗೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ. ಅದನ್ನ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. A police officer, he was the DSP, Mohan told them later, came to up them. There was some conversation between him and the students. ಮೋಹನ ಆ DSP ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಇನ್ನು 4ನೇ ಪ್ಯಾರಾವನ್ನು ನೋಡ್ಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾದ ಮಾಡೋದು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾದ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾದ ಮಾಡೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಮೋಹನ್ ಜೋಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ DSP ಜೋಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್. ದ ರೇನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಸನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಫ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹೇರ್. ಈಗ ಮಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನಂತರ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಟ್. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಟೊಪ್ಪಿಗೆನ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗಿತಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತ ರಫ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹೇರ್. ರಫ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೋತಾನು, ತನ್ನ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೋತಾನು. ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಲಾಫ್ಡ್, ಒಮ್ಮೆ ನಗತಾನ. ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಟೀತ್. ಹೆಂಗ್ ನಗತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ DSP ಲಾಫ್. DSP ಲಾಫ್ಡ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಟೀತ್. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕ್ಯಾಸ ಒಂದ್ಸಲ ನಗತಾನ. ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಲಾಫ್ಡ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಟೀತ್. ಇದು ಟೂತ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನೋಡ್ಲಾಗಿ. ಟೂತ್ ಅಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ಲರ, ಟೀತ್ ಅಂದ್ರ ಪ್ಲೂರಲ್. ಟೂತ್ ಟೀತ್. ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಡ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರ. ರಿಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಯುವುದು. ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್? ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್? ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ವ್ಯಾನ್ ದ DSP ಲಾಫ್ಡ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಟೀತ್. ಆ DSP ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಗುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಡ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬವ. ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹಿಮ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ ತನ್ನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನ. ಗೇವ್. ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೋಸರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ಲೋಸರಿ, ಗೇವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ DSP ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ DSP ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು DSP? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟು DSP ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾನ. He took it without glancing at it. But the DSP took it. ಆ DSP ತಗೋತಾನ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಬ್ಬವ DSP ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನ? ಆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾನ. ಆ DSP ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ DSP ಟೇಕ್? ದ DSP took it ಹೆಂಗೆ? ವಿದೌಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಟ್ ಇಟ್. ವಿದೌಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಟ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಗಿವಿಂಗ್ ನೋ ಸೈಟ್.
without giving no sight. The DSP took that piece of paper. The DSP took the piece of paper without giving his sight at the piece of paper. He took it without glancing at it. Glancing ಅಂತಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡು, ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಯಿಸು, ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್. ಆ DSP ಆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕಡೆ ನೋಡುದಿಲ್ಲ, ನೋಡಲ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ತಗೋತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ his head as approved. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಐತೆ ಅನ್ನೋರ್ಗತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ನಾ ತಗೊಂಡನಿ ಅನ್ನೋರ್ಗತೆ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪೇಪರ್ ಕಡೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಲ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾನ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟರ್ನ್ ತಿರುಗ್ತಾರ. ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂಬದಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿರುಗ್ತಾರ. ಆನ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ DSPಯ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು DSP ಕಡೆ. One of the students handed him to DSP a piece of paper. He took it. The DSP took it without glancing